کہ مسلمان حج میں جاتا حج کرنے کے لیے، مسلمانوں کے لیے پوتر استھل حج ہے۔ آپ کے مسلمان بہت اعتراض کرتے ہیں کہ ہندو یہاں پر مہاکمبھ کے میلے میں کیوں جا رہا ہے، تو مسلمان حج میں جاتا ہے تو ہم مہاکمبھ کے میلے میں جاتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ ہیلو گائز، ایک بار پھر سواگت ہے بھائیوں کا چینل ریئیکشن بابا میں۔ تو گائز ہم ایک ایسی ویڈیو پہ ریئیکشن کرنے والے ہیں، عبداللہ سلیم چترویدی صاحب کی یہ ویڈیو ہے، رامائن سے ریلیٹڈ ہے اور مہاکمبھ کی یہ اسٹوری ہے۔ کسی بی جے پی کے پنڈت نے ان سے کچھ سوال پوچھا تھا، ان کا جواب دیا ہے مولانا عبداللہ سلیم چترویدی صاحب نے۔ کیا جواب دیا ہے اور کیا سوال تھا، یہ تو ویڈیو دیکھنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ ان کے ویڈیو پر میں نے دیکھا زیادہ تر موسٹلی کنٹروورسی ہوتے ہیں، پر ان کو کافی نالج ہے ہندو دھرم کی بھی اور یہ سب چیز کی بھی، تو یہ بڑے اچھے سے بات کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کیا اس ویڈیو کا پورا ماجرا، ہوپفلی آپ کو اچھا لگے گا۔ اچھا لگے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں۔ آپ چاہتے ہیں آپ کو ایسے ریئیکشن بھی ملتے رہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کا ریئیکشن ہم کر لیتے ہیں اسٹارٹ بنا کسی دیری کے۔ لیٹس پلے۔ ایک آدمی سوال کا مارا پھرا ہمارے پاس پہنچا کہ مولانا ہمارے ذہن میں ایک سوال ہے، ہم سے کچھ ہمارے ہندو دوست آفس میں کرتے ہیں، ذرا بتائیے تو کیا سوال ہے جی؟ سوال یہ ہے کہ مسلمان حج میں جاتا حج کرنے کے لیے، مسلمانوں کے لیے پوتر استھل حج ہے۔ آپ کے مسلمان بہت اعتراض کرتے ہیں کہ ہندو یہاں پر مہاکمبھ کے میلے میں کیوں جا رہا ہے، تو مسلمان حج میں جاتا ہے تو ہم مہاکمبھ کے میلے میں جاتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ What is different between مہاکمبھ and حج یاترا pilgrimage to مکہ؟ کیا فرق ہے ذرا بتائیے اس میں آپ۔ ہم نے کہا کہ یہ تو مہاکمبھ کے بارے میں گروؤں سے پوچھئے، سادھوؤں سے پوچھئے، سنتوں سے پوچھئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پوچھ چکے، ہمیں خبر نہیں دی گئی، ہمیں مکمل جانکاری نہیں دی گئی، ہم سے صرف یہ کہا جاتا ہے کہ مہاکمبھ کے میلے میں جائیں گے، ہمارے دھارمک اپدیش ہے، ہمارے ایشوریہ اپدیش ہے، یعنی ایشور نے کہا ہے کہ کمبھ کے میلے میں جاؤ، گنگا اسنان کرو، تمہارے سارے پاپ دھل جائیں گے۔ یہ بتاتے ہیں کیا یہ بات صحیح ہے؟ ہم نے اس پر جب تحقیق کی، ہم نے کہا کہ یہ بات تو بالکل ٹھیک نہیں ہے، اس طرح کچھ باتیں ٹھیک ہے کچھ غلط ہے۔ ہم نے کہا کہ حج اور کمبھ کا میلہ جو اتر پردیش میں ابھی ہو رہا ہے، 1500 لوگ غائب ہو گئے اور تقریباً 85 لوگ مر گئے، ان کی لاش ملی۔ بہرکیف ہمارے ہندو بھائیوں کا کانسیپٹ ہے، ہم نے اس کو سمجھایا، ہم نے کہا کہ ایسا ہے، مہاکمبھ حج اور کمبھ میں فرق ہے۔ حج اللہ کا آرڈر ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہیں، ان میں سے ایک حج ہے۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ کو ایک ماننا، اقیم الصلاۃ نماز قائم کرنا، وآتوا الزکوٰۃ زکوٰۃ دینا، واتم الصیام روزہ رکھنا، واتم الحج والعمرہ حج کرنا، یہ 5 ہے۔ ہم نے کہا کہ حج اللہ کا آرڈر ہے، جس مسلمان پر جو شریعت کے مطابق پروسیس کو فالو کرے گا اس پر حج فرض ہے۔ اللہ نے دولت دی ہے، اس کی ایک شرط ہے، اس پر حج فرض ہے، نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ حج ہر ایک مسلمان پر فرض نہیں، دولت مند پر ہے، اس کا ایک نصاب ہے، اس کا ایک ٹارگیٹ ہے۔ حج اللہ کا فرمان ہے، اور حج کرنے کوئی مسلمان جاتا ہے، اگر کوئی سی ایم چلا جائے یا کوئی ایم پی ایم ایل اے چلا جائے حج کرنے کے لیے، تو اس کے لیے کوئی وی آئی پی نظام نہیں ہوتا ہے، بلکہ حج کرنے جائے گا، وہاں کا منسٹر بھی اگر حج کرے گا تو اس کے لیے مینا میں بھی، عرفات میں بھی، مزدلفہ میں بھی، طواف میں بھی کوئی الگ سے لائن نہیں بنائی جاتی، سب کے سب ایک لائن سے کریں گے، منسٹر ہو، بادشاہ ہو، پیسہ والا ہو، امیر ہو کہ غریب ہو، آر ایکول، آل ایکول ان دا سائٹ آف اللہ، سب کے سب برابر سرابر۔ حج ورسز مکہ حج ہو گیا، حج اور ورسز مہاکمبھ جو کمبھ ہو گیا۔ ہم نے جب اس پر تحقیق کی، ہم نے کہا کہ لفظ کمبھ، مہاکمبھ کا میلہ رگ وید میں نہیں، سام وید میں نہیں، اتھرو وید میں نہیں، یجروید میں نہیں، اپنشد میں نہیں ہے، پرانوں میں نہیں ہے، بھوشیہ پران، کل کی پران، متسیہ پران، گرور پران، بھاگوت پران میں نہیں ہے، یہاں تک کہ مہا بھارت میں نہیں، گیتا میں نہیں، رامائن میں نہیں ہے۔
تو پھر اتنا بڑا تہوار جس کے اندر میں ہمارے سب سے زیادہ اگر کسی تہوار میں ہندو بھائی شامل ہوتے تو مہا کمبھ کے میلے میں شامل ہوتے. 12 سال میں ایک بار یہ کمبھ کا میلہ ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ پھر کیا وجہ ہے؟ ہاں، پورانک کتھاؤں میں ہے، پورانک کتھاؤں میں ہے، کمبھ کے میلے میں جاتے ہیں. ہندو بھائیوں کا عقیدہ ہے، کانسیپٹ ہے، اچھی بات ہے، ان کا کانسیپٹ ہے، ان کا عقیدہ ہے، ہم اس پر آپتی نہیں کرتے. لیکن انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ مولانا کمبھ کے میلے میں جائیں گے اور جانا چاہیے ہندو بھائیوں کو، جائیے، اچھی بات ہے، آپ کا عقیدہ ہے، کانسیپٹ ہے. لیکن کمبھ کے میلے میں جانے کے بعد اگر کوئی نہائے گا اس کے سارے پاپ دھل جائیں گے؟ بالکل نہیں. جیسے کوئی مسلمان حج کرنے جاتا ہے تو اگر مسلمان حج کرنے جائے گا کسی کا مرڈر کر کے، کسی پر ظلم و زیادتی کر کے، تو کیا اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ حج کرنے کی وجہ سے نہیں ہو سکتا. ہم نے کہا کہ سیم یہی کانسیپٹ کمبھ کے میلے کا. کمبھ کے میلے کا چرچا پورانک کتھاؤں میں، لفظ کمبھ رگ وید میں صرف ایک جگہ پر استعمال ہوا ہے، ببھیدہ سروم نومنی کمبھا. اندرجیت دیوتا جو جل کا پرماتما ہے، جل کا دیوتا ہے، یعنی پانی کا خدا، وہ اندرجیت دیوتا پہاڑوں سے بھی، پہاڑوں کو گھڑے کے طرح توڑ کر پانی نکالتا ہے. کن کے لیے؟ منشیہ کے لیے. یہ جو کمبھا استعمال ہوا ہے وید میں، یہ کچے گھڑے کے لیے استعمال ہوا ہے، یہ پریاگ راج کے لیے کمبھ کے میلے کے استعمال نہیں ہوا. پورانک کتھا میں یہ بات لکھی ہوئی، یعنی پرانے قصہ کہانی میں یہ بات لکھی ہوئی کہ 12 سال میں ایک بار کمبھ کا میلہ ہوتا، اور یہ کمبھ کا میلہ صرف 4 شہر میں ہوتا ہے، ہریدوار، پریاگ راج، ناسک، اجین کے اندر. چونکہ امرت جل بڑا لمبا چوڑا واقعہ، ادھر نہیں جاؤں گا میں اس لیے کہ وقت کافی ہو چکا. یہ امرت جل جو آسمان میں لڑائی ہوئی تھی زینت کی، اندرجیت کے بیٹے اور راکشسوں کی، امرت جل کو پراپت کرنے میں، تو وہ امرت جل جو آسمان سے گرا تھا تو 4 شہر میں گرا تھا. انہی 4 شہر میں کمبھ کے میلے کا آیوجن ہوتا ہے، 5ویں شہر میں نہیں ہو سکتا. تو ہندو بھائیوں کا عقیدہ کہ وہ اس جو امرت جل گرا ہے تو وہاں پر وہ نہائیں گے گنگا میں تو ان کے پاپ دھل جائیں گے. ہندو بھائیوں کا یہ کانسیپٹ، یہ عقیدہ اچھا، ان کے حساب سے ان کا عقیدہ اچھا ہو سکتا، لیکن میرا ماننا رگ وید میں بھی کئی جگہ پر یہ بات کہی گئی، اگر کوئی ہندو بھائی یا کوئی مسلمان، اگر کوئی ہندو کسی کا مرڈر کر کے یا کسی کی زمین بےمانی کر کے یا کسی کا پیسہ بےمانی کر لیتا یا کسی کو برا بھلا کہتا، زبان سے کسی کو تکلیف دے دیتا، کسی کو تھپڑ مارتا یا کسی پر اتیاچار کرتا یا کسی ٹوپی اور داڑھی والوں کو صرف اس وجہ سے مارتا ہے کہ بھئی یہ ٹوپی اور داڑھی والا امام ہے اس لیے اس کو مارو، اتنا مارو اتنا مارو کہ یہ بے ہوش ہو جائے. ابھی بھارت کی، بہار کی دھرتی مدھوبنی کے اندر ایک امام کو صرف اس لیے مارا گیا کہ اس کے سر پر ٹوپی، چہرے پر داڑھی تھی، ڈی ایس پی رینک کے آدمی نے مارا. اگر اس طرح نہتوں پر اتیاچار کر کے اگر 100 دن تک گنگا میں پوری زندگی بلکہ کوئی ڈبکی لگائے گا تو پاک نہیں ہو سکتا. اسی طریقے پر اگر کوئی مسلمان کسی کی زمین کو ناجائز طریقے پر ہڑپ کر لیتا یا کسی کی دولت کے اوپر، پراپرٹی پر ناجائز قبضہ کرتا یا پیسے کی وجہ سے کیس جیتتا ہے، رشوت کی تھیلیاں دے کر دکان پر قبضہ کر لیتا ہے، پیسوں پر، زمین پر قبضہ کر لیتا ہے، اور اگر وہ 70 مرتبہ بھی حج کر کے آئے گا تو وہ کبھی بھی حقوق العباد میں کمی کرنے کی وجہ سے وہ کبھی بھی اس کی وہ غلطی اللہ معاف نہیں کر سکتا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کی زمین ناجائز طریقے پر ہڑپ کر کے چلے جائیں وہاں پر حج میں اور رب کے سامنے غلاف پکڑ کر کعبۃ اللہ کا روئیں اور گر گرائیں اور کہیں کہ اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے؟ گدا بھی نہیں. قیامت کی صبح تک اگر کوئی اپنے آنسوؤں کو گرائے گا کعبۃ اللہ کے نیچے بیٹھ کر تو حقوق العباد کو رب معاف نہیں کر سکتا.
हिंदू भाइयों, अगर आप सुनते हो तो सुन लीजिए, ये पैगाम रब और परमात्मा का। परमात्मा कहता है तुम्हारा अमल अच्छा होगा, किसी को अगर तुम तकलीफ नहीं दोगे, किसी पर जुल्म नहीं करोगे, नहीं करना चाहिए। अहिंसा सत्यम करोदस्तयागा शांतिरपैशुनम दया बुलेश्वलुलूप तवम हीर चापलाम। श्रीमद् भगवत गीता कहती जुल्म नहीं होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। किसी को इस बलबूते पर इस वजह से नहीं मारना चाहिए कि ये टोपी वाला इमाम साहब 20 साल से वो इमामती कर रहा था, 29 नवंबर को उसको मारा गया। उसको इतना मारा कि उसकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर निशान पड़े, उसके पीछे कमर पे निशान पड़े। और एक बेचारा 20 साल से इमामती कर रहा है। कौन होता है इमाम? उम्मते मुस्लिमा के 24 घंटे में जो नमाज होती है 5 वक्त की, उस नमाज को इमाम अपने सर पर अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरे मोहल्ले वालों की नमाज को लेकर अर्श पर डेली पहुंचता कि अल्लाह मैं अपने मोहल्ले के लोगों की इमाम नमाज को लेकर आया हूं, कबूल कर लीजिए। वो चोर हो सकता है। क्या पढ़ा है आपने? आर्टिकल नंबर 21 नहीं पढ़ा है? फ्रीडम ऑफ अवर लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ अवर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। एक लफ्ज के अंदर हेरा फेरी नहीं। ये मत सोचना कि अब्दुल्ला सालिम हाफिज कुरान है तो आर्टिकल गलत पड़ेगा। प्रोटेक्शन ऑफ अवर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, हमारी जान की रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है, और हमारी आजादी पर पाबंदी कोई माए का लाल नहीं लगा सकता। बहरे कैफ अगर कोई इस तरह जुल्म करेगा किसी के ऊपर, तो क्या वो गंगा नहा ले या वो हज कर ले, कभी भी रब उसको माफ नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। मेरे भाइयों, पौराणिक कथाओं के हिसाब से हिंदू भाई कुंभ के मेले में गए जाते हैं, अच्छी बात है। मैं तो हिंदू भाइयों से यही कहता हूं कि आप अपने शास्त्र के हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारिए, तो आपको भी कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। और नॉलेज ज़रूरी है आज की तारीख में। मुसलमानों, आपके लिए भी ज़रूरी है, आपके लिए तो आपके ऊपर तो फ़र्ज़ है इस्लामिक नॉलेज। हिंदू भाइयों, आपके लिए भी फ़र्ज़ है, वरना फिर आप इल्ज़ाम लगाते फिरेंगे मुसलमानों पर, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। क्या ये मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने 9 साल की बच्ची से 9 साल की बच्ची से विवाह क्यों किया, बीवी क्यों बनाकर लेकर आया? एतराज करते ने गुरुजी ने किया ना, ये जिहालत है, जिहालत, इलिटरेसी। मैंने मंत्र पढ़ा है, मैंने श्लोक पढ़े, उस मंत्र के अंदर वजाहत के साथ ये बात कही गई है। 3100 साल पहले इस धरती पर 21 साल के नौजवान को भी 7 साल की बच्ची से विवाह करने का अधिकार था। 21 वर्षा वा सप्रा वर्षा वापनुयात, 21 बरस का लड़का 7 साल की लड़की से विवाह कर सकता है। महाभारत का मंत्र है। 30 वर्षा भार गोविंदेन नग्निकाम, 30 बरस का आदमी 10 बरस की लड़की से विवाह कर सकता है, शादी कर सकता है। जब महाभारत में यह बात जायज है कि 21 बरस का लड़का 7 बरस की लड़की से विवाह कर सकता है, तो अल्लाह के नबी ने अम्मा आयशा से विवाह किया 9 साल की उम्र में, तो महाभारत के हिसाब से गलत नहीं किया। अल्लाह के नबी ने जब शादी की, विवाह की तकरीबन 1450 साल पहले की बात है, और 1450 साल पहले के आब व हवा, वहां के क्लाइमेट, वहां के कल्चर, वो सब अलग थे। जैसे 3100 साल पहले महाभारत उस जमाने के अंदर में परमिशन दी गई थी, तो ऐसे ही 1450 साल पहले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त के आब व हवा के हिसाब से शादी की थी। लेकिन उन्होंने बात की, हमसे संपर्क राबता हुआ, तो हमने उनको लिख के भेजा। हमने कहा कि उस गुरुजी से पूछिए, अगर यकीनन वो अपने शास्त्र के शास्त्र के जानकार हैं, अपने शास्त्र के विद्वान हैं, तो इसका मतलब क्या है जरा उनसे पूछिएगा कि 30 वर्षा भार गोविंदेन नग्निकाम 21 वर्षा वा सप्रा वर्षा वापनुयात यथा वायुम समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तवः तथा ग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा।
यथा वायुम, ऐ नौजवानों, यथा वायुम समाश्रिते सर्व जीवनते, ऐ नौजवानों, जैसे तुम्हारी जिंदगी के लिए सांस जरूरी है, ऐसे पवित्र तरीन जिंदगी के लिए बीवी जरूरी है। उत्तर प्रदेश के लाल मुजक्कर साहब, आप इसीलिए अनाप शनाप फैसले लेते हैं क्योंकि अभी आपका दिमाग सही जगह पर नहीं है, क्योंकि मोहतरमा तो है ही नहीं। इंसान का दिमाग कंट्रोल में आता मोहतरमा से, बीवी से, शरीक हयात से। अगर आप बीवी करते, शादी करते, बच्चे होते आपके, तो उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ सन 2024 के अंदर 24,000 बच्चियों के रेप किए गए, उनकी इज्जत लूटी गई। आप उन पर नियंत्रण करते। 7,500 करोड़ रुपए गंगा के किनारे आपने खर्च किए, ठीक है, लेकिन 7,500 करोड़ रुपए अगर आप देश की बेटी की इज्जत की रक्षा के लिए खर्चा करते तो 24,000 बच्ची का रेप और उनका मर्डर न होता। ये सोच बदलिए आप। क्या आप धार्मिक बनिए, अच्छी बात है, धार्मिक बनिए। धर्म के अंदर कर्म काम आता है, धर्म के अंदर अमल काम आता। क्या अब्दुल्ला सालिम ये कहेगा कि अब्दुल्ला सालिम सैयद था तो जन्नत जाएगा? जर्रा बराबर नहीं। अगर अब्दुल्ला सालिम सैयद है या अंसारी, अगर ये कोई गुनाह करेगा तो रब कल क़यामत में सबसे पहले सवाल करेगा। मैं सिर्फ सैयद होने की वजह से या अंसारी होने की वजह से या कुरैशी होने की वजह से अपने झंडे को लेकर जन्नत में नहीं जा सकता। अल्लाह को जात से, नस्ल से, सेक्स से और कास्ट से कोई सरोकार नहीं है, अल्लाह को अमल से सरोकार है। इन्ना करमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। आज जो मुसलमान भी लड़ते हैं ना कि हम सैयद हैं, हम शेख हैं, हम अंसारी हैं, हम चौधरी हैं, हम तो अपनी बिरादरी में आला और अशरफ हैं, ये सारी चीजें अपनी होती हैं, अपने आप को प्राउड फील कराने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन रब के सामने अमल चलता है। अमल, अगर आपका अमल अच्छा होगा तो यू डेफिनेटली यू विल इंटर द स्वर्ग एंड पैराडाइज, आप जन्नत जाएंगे। वरना धर्म के नाम पर नाम नहीं चलता, काम चलता, नाम चलता तो अबू तालिब का चलता, नाम चलता तो बड़े बड़े तुर्रम खा, उतबा, शैबा, वलीद, हंजला, मुगीरा का चलता, नाम चलता तो अबू लहब का चलता, नाम चलता तो अबू जहल का चलता। लेकिन दुनिया जानती है इनका नाम आते ही जहन में कितना बड़ा जालिम याद आता है। अगर नाम नहीं काम चलता है। काम मजबूत था बिलाल हबशी का, नाम बड़ा नहीं था, नस्ल बड़ी नहीं थी, जात बिरादरी बड़ी नहीं थी, बल्कि अब बिलाल हबशी का नाम छोटा, नस्ल का पता नहीं, हबशी नस्ल, गुलाम थे, फैमिली का पता नहीं, खानदान का पता नहीं, लेकिन कर्म इतना बड़ा कि बिलाल हबशी चलता है मक्का की गलियों में, चलने की आहट सुनाई देती है जन्नतुल फिरदौस में। अमल चलता है, नाम नहीं चलता। इसलिए कि कुरान से जिसका रिश्ता मजबूत होता है वो कभी डरता नहीं, उनकी मदद अल्लाह के तरफ से होती है। आप दिल से, जान से उनकी मदद कीजिए। कोई मकतब पढ़ाता है, सर आंखों पर बिठाइए। हमारे यहाँ ऐसा निजाम नहीं है, हिंदू धर्म में है। हिंदू धर्म में अगर कोई शंकराचार्य हो गया तो भगवान का रूप देते हैं उनको। हिंदू धर्म में 4 ही शंकराचार्य होते हैं, चारों इलाके में, बस 4, 5 नहीं होता शंकराचार्य, 4 होते। उनके जो गुरु होते हैं उनको इतना सम्मान दिया जाता है कि कभी कभी दूध से धो करके पीते वो लोग। अभी देखा आपने कुंभ के मेले में जितने भी नागा बाबा हैं उन सब की स्नान का एक अलग मकाम, एक वो बनाया गया, VIP सिस्टम बनाया गया, जिसकी वजह से निज़ाम वहाँ का तबाह बर्बाद हुआ। बहरे कैफ वो पूरा सम्मान देते हैं अपने गुरु को, उनके महाराज को, उनके ऋषि मुनि को, उनके महात्मा को। हमारे यहाँ नहीं होता ऐसा। इस जमीन पर नबी और सहाबा के बाद सबसे मुकद्दस हस्ती, सबसे मुकद्दस जमात अगर किसी की है तो उलमाए किराम की। अंबिया के वारिस हैं। इन्हीं की मेहनत की वजह से हमें, हमारे बीच में हमें शरीयत की जानकारी मिलती है।
इनकी जिम्मेदारी ये पूरी करते हैं, मदरसों में बच्चों को पढ़ाते हैं, मकतब में बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारी जिम्मेदारी है इनकी ताउन और इनकी मदद करना। रियल हैं हमारे ये गुरु हैं, रियल में। हमारे सनातन धर्मी भाइयों के अंदर में तो एक कभी कभी देवमालाई कहानियां भी सामने आती है। एक आदमी एक ही शादी करेगा, 2 बीवी नहीं कर सकता। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। इस्लाम में 4 शादी की परमिशन है, इस्लाम में परमिशन है, जरूरी नहीं। कहीं आपने देखा इमाम साहब ने कहा कि नौजवानों 4 शादी करो? अल्लाह का कुरान कहता है फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मसना व सुलास व रुबा, 4 शादी करो, जरूरी है? नहीं, प्रावधान है, कर सकते हैं। पहली बीवी को टीवी हो जाए, कैंसर हो जाए, इंतकाल हो जाए, बच्चे ना हो, यू कैन मैरी सेकंड मैरी, आप दूसरी शादी कर सकते। कोई नहीं करता। मेरे ख्याल से पूरे बेगूसराय को अगर आप छान कर देखेंगे तो आपको शायद 4 या 5 आदमी मिले जिसकी 4 बीवी हो इन वन टाइम। क्यों? एक को संभालना मुश्किल होता है तो 2-3 कहां से करेगा? किसी की जिंदगी को जहन्नम बनाना हो तो उसको दूसरी शादी का मशवरा दे दीजिए कि दूसरी शादी कर लो। जो खुशहाल जिंदगी है वो बदहाल जिंदगी में बदल जाए। कोई मोटा है तो उसको कह दिए दूसरी शादी कर लो, 1 साल के अंदर में मोटापा ना सटक जाए तब भी है। तो बहरक एक ही शादी कीजिए, बढ़िया से निभाइए। चलिए, बहुत अच्छा कानून लाए। एक शादी, एक मर्द एक लड़का एक ही शादी करेगा, ठीक, अच्छी बात। लेकिन अब यह भी लागू होना चाहिए कि हर किसी पर एक शादी करना फर्ज है, जरूरी है। यह कानून नहीं लाएगा। क्यों? अगर यह कानून आएगा तो योगी जी फंस जाए। यह कानून आएगा तो योगी जी फंस जाएंगे, हमारे सीएम साहब। क्यों? योगी जी को बीवी नहीं है, शादी नहीं है, सन्यासी है। यह भी कानून बनना चाहिए। जो शादी करेगा बीवी के साथ वफादार होगा, यह जरूरी इस्लाम में है। इस्लाम में यह है कि शादी करो तो बीवी के साथ वफादारी करो। जो भी है बीवी के साथ में रहो, उसके नान नफ़क़ा, उसके सारे अखराजात, सारी चीज़ें, उसके नखरे, उसके अखराजात, उसके जो भी उनकी ज़रूरियात है, फ़िज़िकल हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, जो भी ज़रूरत है आप उसको मुकम्मल कीजिए। इस्लाम यही कहता। सही बात बोली है भाई। ये बहुत ज़बरदस्त ये वीडियो था और बहुत ही अच्छे से जिस तरीके से एक बंदे ने पूछा था कि कुंभ जाते हैं और मुसलमानों में हज पे जाते हैं तो इनमें कॉन्सेप्ट क्या था, पूरी तरीके से इन्होंने क्लियर करके बता दिया कि भाई चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, और ये चीज़ मैं भी बोलता हूँ, मानवता ऊपर होनी चाहिए और मन में अपने दिल में रेस्पेक्ट होनी चाहिए भगवान के लिए भी, और आप अगर अल्लाह में मानते हैं तो आपको अल्लाह के लिए। काम गलत मत करो, किसी का माल मत मारो, किसी की ज़मीनें मत हड़पो, ये सब चीज़ें मत करो। अपने आप अच्छे कर्मों की तरफ पाक हो जाओगे और पवित्र हो जाओगे। तो ये वीडियो था, आपको कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी है प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन भी मिलते रहें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस, आज के रिएक्शन में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट किसी रिएक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू गाइस, टेक केयर गाइस।